सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर तो। LAC ते भारती चीन के विचाले हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प दे विच भारत का एक अफसर ते 2 फौजी शहीद होए ने। उत्थे चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के वलों दावा किया गया कि झड़प दे विच 5 चीनी फौजी भी मारे गए ने। उत्थे गलवान घाटी दे विच कल रात हुई झड़प हुई है तो दोवें पासियों कोई भी फायरिंग नहीं हुई। यह भी बचाव की गल है कि झड़प के दौरान दोवां पासियों तो कोई भी फायरिंग नहीं हुई। LAC ते तनाव तो बाद केंद्र सरकार भी पूरी तरह हरकत विच है। PM मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाल गल की है। राजनाथ ने PM नूं विवाद की पूरी जानकारी दी है। उत्थे राजनाथ ने CDS ते तिन्ने फौज मुखियां दे नाल मीटिंग की है। हिंसक झड़प ते चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि गलबात दे नाल विवाद सुलझावांगे। उत्ते विदेश मंत्री ने सरहद ते शांति बहाली की कोशिश करने की भी गल कही है। उन्हों का कहना है कि सरहद ते शांति बहाली की कोशिश की जाएगी। उत्ते चीन वालों कहा गया कि कोई भी अजिही कार्रवाई ना होवे जिस दे नाल हालात विगड़न। तो लगातार तनाव वेखण मिल रहा है भारत ते चीन के विचाले। खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं। और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये सरो LAC ते भारत चीन के विचाले हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान भारत का एक अफसर ते 2 फौजी भी शहीद होए ने। उत्थे रक्षा महरां दीयां अलग-अलग तरह दीयां प्रतिक्रियावां भी सामने आ रही ने। पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरे विवाद की जड़ की है, वजह की है, कित्थों ये शुरुआत हुई। इस सारे जानने वास्ते न्यूज़ रूम तो न्यूज़ 18 पंजाब के डिप्टी न्यूज़ एडिटर विजयपाल बराड़ जुड़े हुए हैं। जी विजयपाल, विस्तार के नाल जानना चाहांगे। हालांकि ये विवाद चीन के नाल भारत का बहुत पुराना चलता आ रहा है, पर जेकर ताजे हालातों की गल की जाए, ताज़ा विवाद की गल की जाए, इसकी जड़ वजह की है, कित्थों शुरुआत होंदी है इसकी? देखो परमिंदर, इस वेले जिहड़ी अज सब तो ज़्यादा चर्चा है कि भारत ते चीन दे विच जिहड़े अधिकारित तौर ते उन्हां वल्लों ये जानकारी दी गई कि उत्थे हिंसक झड़प हुई और झड़प दे विच एक अफसर और 2 सैनिक जिहड़े सी वो शहीद होए। असल दे विच ये जिहड़ी टेंशन है ये पिछले 2 महीनों तो शुरू हुई है। ज़्यादा जिहड़ी चर्चा ज़्यादा होने लगी है कि भारत ते चीन दे संबंध विगड़ गए, लद्दाख वाले पासे टेंशन है, चीन अगे आ रहा। लोग इस तरीके दीयां गल्लां बातां तां सुन रहे हैं, पर एक्चुअल किसी नूं नहीं पता कि इस दे विच विवाद की है। ज़्यादातर लोग एक्चुअल इस दी स्थिति जिहड़ी है वो नहीं समझ पा रहे कि विवाद क्यों है। जे इन्ने सालों का नहीं होया तो फिर हुण अचानक ऐसा की होया कि हुण जाके उत्थे झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। 40 सालों के विच गोली नहीं चली, अज भी नहीं चली। उसके बावजूद इस झड़प दे विच 3 मौतां होईयां ने, 3 शहीदी प्राप्त की है, 3 जिहड़े सेना के अफसर ने उन्होंने। पर असीं तुहानूं ये समझाउने आ इस मैप के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए कि एक्चुअल दे विच रौला है की, स्थिति की है। देसी भाषा च जे आपां कहीए कि जिहड़े साडे दर्शक ने, जे उन्हां नूं समझाउणा होवे कि लड़ाई कित्थों वधी, क्यों वधी, रौला की सी, जगह का रौला सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिहड़ी सी वो की है और क्यों ये विवाद शुरू होया। ये मैप तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे। इस मैप दे विच ये जिहड़ा इलाका है, ये जिहड़ी नीली रो नज़र आ रही है, ये एक्चुअल दे विच झील है, पैंगोंग सो झील जिसका नाम है। इस झील का जिहड़ा ये रेडियस है करीब 134 किलोमीटर की यह झील है, जिहड़ी डिवाइड करती है लद्दाख वाले पासियों, लेह लद्दाख दे विचों लंघदी हुई अगे चाइना तक जाती है। और उस दे नाल नाल जिहड़ा ये एरिया है, ये इस दे विच एक चिट्टी लाइन जिहड़ी है वो नज़र आ रही है। ये एक्चुअल दे विच एक सड़क है, एक सड़क बनाई हुई है भारत वाले पासे। और जिहड़ी सेना की भाषा है, सेना की भाषा दे विच इसनूं फिंगर्स बोलते हैं। ये फिंगर 1 है, इत्थे फिंगर 2 है, फिर फिंगर 3 है और फिंगर 4 है। उस तो बाद अगे ये 8 फिंगर्स दे विच वंडिया होया, फिर फिंगर 5 है, फिर फिंगर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। जिहड़ी ये सफेद लाइन है
ਇਹ ਸਫੇਦ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, LAC ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ 8 ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਸੀ। ਫਿੰਗਰ 3 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ 3 ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਹੈ, ਫਿੰਗਰ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿੰਗਰ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਫਿੰਗਰ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਬੇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੇ ਬੇਸ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ 4 ਫਿੰਗਰ ਕਰੀਬ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇਸ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿੰਗਰ 3 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ 4 ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਗਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਤੱਕ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਸਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਝੜਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1962 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2020 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, 2 ਸੈਨਿਕ ਔਰ 1 ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਂਗੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਬੋਟਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰ ਬੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ।